예, 쌤팍입니다. 이번 시간에는 우리가 수동태하고 가정법에 대해서 좀 생각해 보고자 합니다. 우선 광고 복습하죠. Once you see all those animals, you should feel better. I need to fix my car as soon as possible. I need to have my car fixed as soon as possible. I hope it throws all there on tomorrow. Can I get you anything? How many apples did you eat today? I'd like to have a Diet Coke, please. Whose cellular phone is this anyway? What are you doing up there? I don't like him that much. You should keep your promise, otherwise no one will trust you. 자, 문장이고요. 자, 10번. It occurred to me that this might be John's last tennis match of the season. Do you know how to cook this? I feel sick to my stomach. Feel free to call me whenever you want to play tennis. I have two sisters and both of them are sick. How come you're not wearing a yellow uniform today? I have to make a decision by 10:30. How often do you play tennis? Do you mind if I give a spot advice on that? You are much better than me. 문장이고요. 20번. I just cannot believe that this is the last summer camp that I'm attending with you guys. 올라가죠? There is some food on the table. Help yourself. Is there a drugstore around here? Don't tell me you can't go there. Don't tell me you can't go there. You should call the doctor right away. Would you bring more batteries for me? May I ask where I can find those batteries? It goes without saying that I was pretty upset to see that happen. I had a hard time controlling the boat. Please forgive me this time. I will make sure it won't happen again. 문장 들어가고요. 그 다음에 30번. I would do anything for a cold drink. It looks like it's going to rain any minute. I heard you're moving to New York. Is that right? Is this the ring you are looking for? How much did you pay for that? How do you open this door? I cannot stop complaining about this machine. We are very sorry for all the trouble we've caused you. How long would it take to fix it? Oh my gosh, what happened here? 40번. John promised to visit Paul's office before he leaves for Egypt. Let me know when she comes in. Why don't you give her a call and remind her that I will stop by around 9? I wonder if this pearl necklace will make her happy. Are you surprised at the news? Do you want me to verify that for you? It was here on the table this morning, but it's gone now. It's obvious that he failed the examination twice. 여기 the third time that count가 있잖아, 그죠? It's obvious he failed the examination twice before he became a broadcaster. The reason why he failed the examination was simply didn't study hard enough. It's too bad he didn't have enough time to study. 자, 50번 들어갑니다. 50번. He used to be a lawyer, but he retired last year. I hate to admit it, but it's true, I'm a vegetarian. Be sure to call me as soon as you get to Tokyo. It's not easy for me to learn English and Japanese at the same time. Thanks for coming. Hope to see you soon. Would you mind opening the door, please? I don't feel like going out tonight. So, will you have him deliver it to my office? Wait a minute. Before I go, why don't I take a picture of the sleeping puppy? Having done that, I guess I can go home. Is there anything else that I have to do before I hit the road? 50번 문장이고요. 60번. It turned out that they were struck by lightning. Be careful, you're as bad as my ex-boyfriend. This is much better than the other one. No one is worse than my ex-boyfriend. What? I guess he must have fallen from the roof. What have you done today? Nothing much. I've been watching TV since 2 o'clock this afternoon. You mean you didn't have any of it today? I'd rather stay home tonight. How about Jimmy? Is he working today? 문장이고요. 70번대. It seems to me he doesn't care about anything anymore. What do you think about the security guard who is sleeping while he's on duty? Excuse me, Jerry, is it alright if I borrow your cell phone for a minute? That's why he's around here even though he keeps messing up like that. 74번. There's nothing to do. When they asked his name, he refused to answer. No wonder. He didn't want to give his name. Which do you like better, the red one or yellow one? You are supposed to make a decision around here. What if we use the yellow TV instead? 자, 그래서 문장 나가고요. 자, 문장을 만들기 위해서 생각이 어떻게 돼요?
단어하고 구하고 절로 바뀌어야 돼요. 그리고 어떻게 된다? 배열. 왜 배열이 중요합니까? 영어는 토시가 없기 때문에. 이걸 좀 구체적으로 보면 이렇게 되죠. 왜 이렇게 많아요? 우리의 생각이 복잡하단 말이에요. 이런 생각은 단어로, 이런 생각은 형용사구 전명구로, 이런 생각은 부사구 투부정사로, 이런 생각은 명사구 동명사로, 이런 생각은 형용사절 관계대명사로, 이런 생각은 명사절 의문사절로 표시가 돼야 돼요. 그죠? 그 다음에 배열도 돼야 된단 말이에요. 이걸 조금 더 구체적으로 보면 배제기가 돼. 배제기. 배제기. 그래서 여러분이 기억하실 거 이거예요. 앞에 있는 거 이거 여태까지 했잖아요. 그죠? 이거 했는데 이거는 이제 도입 부분이고, 여러분이 결국 영어에 대해서 기억하셔야 될 건 이거예요. 영어는 뭐가 중요하다? 배열이 중요해요. 왜 배열이 중요해요? 토시가 없기 때문에. 평소문의 배열이 뭐예요? 오형식. 의문문은 의문사, 비동사, 조동사, 두조동사, 그 다음에 오형식이 나온다는 거. 배열의 배열. 그 다음에 재료. 우리의 생각이 이렇게 단어하고 구하고 절로 바뀌어야 된다는 거. 그 다음에 이 배열이나 재료를 만들 때 가장 기본적으로 쓰이는 게 뭐라? 단어 명사가 나오면 앞뒤로 뭐가 나오는 거예요? 형용사가 나온다는 거. 동사가 나오면 뭘 따진다? 자동사하고 타동사를 따져야 되고, 타동사들이 뭐 나와요? 목적어 나와야 돼요. 그리고 부사가 나올 수 있어요. 부사가 왜 나옵니까? 동사는 이유나 방법, 시간, 장소를 설명하기 위해서. 동사하고 똑같이 취급하는데 누구예요? 준동사. 준동사는 세 가지 있는데 과거 분사는 좀 빼고 얘기하자고요. 쉬운 것만. 투정사고 ing가 나왔다는 거예요. 이런 거 보면 어떡하라고요? 똑같이 동사하고 똑같이 자동사, 타동사 따지고, 타동사들은 목적어 나와야 되고, 여기 동사는 이유를 부사로 설명할 수 있다는 거예요. 그래서 배제기, 이거를 반드시 기억하고 계셔야 돼요. 자, 그래서 영문법을 그 모든 것이 뭐가 없으면 안 돼요. 영문법이 없으면 안 돼요. 영문법에서 이걸 다 가르쳐 주거든요. 그래서 영문법을 배우자는 거죠. 영문법을 모르면 어떻게 돼? 영어 자신이 없어요. 혹시 여러분 영어에 자신이 없는 분 계세요? 나 영어를 어떻게 될지 모르겠어. 영어를 해도 이게 맞는 말인지 뭔지 정말 그래? 그러면 영문법을 모르시면 그래요. 영어를 뭐 지금 10년을 배우는데 진전이 없어. 영문법을 모르시면 그렇다니까요. 그래서 영문법을 배울 때 어떻게 하는 거야? 우리가 영문법 숲을 배우는 거예요. 숲은 여러분이 영문법을 전체를 볼 수 있게 해줘요. 그래서 이거를 배우게 되면 마치 여러분 밑빠진 독에 물 붓기란 말 들어봤어요? 봐도 보도 계속해서 물이 나가는 거라. 그거 어떻게 해요? 그래서 이걸 막는 거예요. 영법 숲을 공부하면 이걸 막게 되거든요. 그럼 여러분이 공부하게 되면은 그것이 쌓여서 실력이 되는 거죠. 자, 우리가 그걸 하는 겁니다. 이제 근데 그거 외에도 스트리트 영어 중요하잖아요. 그래서 우리가 학교나 뭐 관공서 직장 같은데 정식 무슨 뭐 메일을 쓴다든지 이럴 때는, 리포트를 쓸 때는 여러분이 정식 학교 스쿨 영어를 하셔야 돼요. 그러나 스트리트에서는 사람들이 마주보고 얘기하는 거 있잖아요. 그럴 때는 스트리트 영어는 그 주어 동사 목적 보호를 스쿨 영어처럼 정확히 지키지 않아도 된다 그랬죠. 왜? 상대방을 보고 얘기하는 거기 때문에 웬만한 영어는 다 통용이 돼요. 그래서 스트리트 영어 지금 우리가 10개씩 배우고 있고요. 그 다음에 100문장 기억하는 거 중요해요. 저의 그 50 잉글리시 학습법이 다른 선생님들과 다른 게 있다면, 저는 100문장을 자동적으로 암기할 수 있는 그 방법을 개발했다는 게 다르고요. 영문법 숲을 제가 개발해서 만드는 게 두 가지 차이점이에요. 내용은 뭐 어떤 선생님이 가르치시나 그래서 비슷비슷할 거예요. 그죠? 그래서 여러분이 이 두 가지를 통해서 영어를 정복할 수 있어요. 그래서 우리가 영법 숲을 지금 공부하고 있죠. 자, 우선 스트리트 영어, first of all, take my word. 이거 나왔던 건데. take my word. 내 말을 들어라. That's enough. What about it? Who's calling? You look good. 혹은 you look great today. You look great.
자, take my word. 내 말을 안 들어, 그놈아가. 야, 너 제발 내 말 좀 들어라. 너 단어 공부해마. 단어가 진짜 당락을 좌우한다니까. 아, 선생님, 단어는 나중에 할게요. 나중에 시험 봤는데 빵점 받았어. 왜? 단어를 하나도 몰라가지고. 내 말 좀 들으라니까. take my word. That's enough. 충분하다. 뭐 하다가 내가 책을 잊어버렸어요. 그랬더니 이 친구놈이 말이에요. 자식아, 그러니까 그렇지. 막 그냥 달달 너는 항상 덜렁대고 그게 얼마짜린데. 그런데 한참 듣다 보니까 너무한 거예요. 야, 이제 됐어. 그만해. That's enough. 야, 그만하라니까. Enough. That's enough. 이제 되었어요. 충분합니다. 이 여러 가지로 쓸 수 있는데 더 이상 하지 않아도 됩니다. 알아들었습니다. 충분합니다. 쓸 때는 that's enough. That's enough. 오케이? 자, what about it? 그게 어떤데요? 선생님 전번에 주신 쿠폰 있잖아요. 그래, what? 그게 어때서? What about it? 그거 좌한한테 줘도 될까요? 내가 어떤 학생이 줬는데 걔를 다른 애가 줘도 될까요? 그래, 네가 안 쓸 거면 걔한테 줘라. What about it? 그게 어때서 그러는데 선생님 전번에 저한테 주신 책 있잖아요. What about it? 제가 좌에게 줘도 될까요? What about it? 그것이 어때서 그러는데 Who's calling? 요건 말이죠. 우리 의문사 의문문 공부한 적 있죠. Who is calling이에요. 누가 is calling? 전화를 하시지요? 이렇게 묻는 거예요. 상대방으로부터 전화가 걸려왔어. 근데 이 사람이 May I speak to Sam Park? 그래요. 그럼 누가 얘기하는지 알아야만 샘 파크한테 얘기할 거 아니야. 그죠? 어떤 분이 전화를 하시는 거죠? Who's calling? This is Richard, his friend. 그의 친구입니다. Who's calling? 누구십니까? You look great. You look good. 자, you look good 그러는 거는 좋게 보인다는 거예요. 또 이게 great라는 말도 써요. You look great. 아주 멋지게 보인다. 건강이 좋아 보인다. 이런 뜻이에요. 상대방이 예를 들면 뭐 옷을 새로 입고 왔다든지 뭐 머리를 싹 이렇게 새로 하고 왔을 때는 상대방이 그것에 대해서 즉 코멘트를 해주는 게 좋겠죠. 너 옷을 입고 오든지 머리를 지지든지 볶든지 아무런 상관 안 해. 그럼 이 사람이 왕따를 낄 거예요. 그죠? 그러니까 누가 조금만 새롭게 하고서 야 멋있다. You look great. You look good. 이렇게 한단 말이에요. Can it be true? 우리가 can이라고 하는 조동사를 할 때 can이라는 것은 가능성을 나타내요. 가능성. 또 하나는 능력을 나타내는 능력. 또한 분위기를 나타낼 때 부정적인 추측을 나타낸다 그랬어요. 그죠? Can it be true? 이게 사실이야 사실이 아닐 것 같다고 얘기하는 거. 그럴 때 쓰는 것이 can it be true예요. Did you get it? get 이라는 것은 기본 동사인데 무지하게 많이 써요. Did you get it? 가졌느냐 이런 뜻이에요. 주로 알아들으냐. Did you understand it? 이렇게 얘기하는 거예요. Don't be silly. 싱겁게 좀 놀지 마라. 싱겁게 놀지 마라. 이렇게 우리 버라이티 쇼 같은 놈은 엔터테이너들이 나와서 일부러 웃기려고 그러는 거 있죠. 근데 어떤 데는 너무나 어린애처럼 이렇게 막 싱겁게 노는 거 있죠. 그게 don't be silly. 야, 싱겁게 좀 놀지 마라. Don't be silly. Give me a call. 그죠? Give me a call. 나에게 why don't you call me 그래야 되지만 give me a call. give를 써서 전화를 달라는 말 할 수 있어. give me a call. 그것도 많이 쓰는 것은 give me call도 많이 쓰면 why don't you give me a call. why don't you call me. why don't you give me a call. 이런 식으로 많이 써요. hang in there. hang in there는 어떤 사람이 어려운 환경에 처해 있어요. 그거를 이겨내려는 거야. 포기하지 말고 어떤 애가 이제 군대를 갔어. 그것도 해병대를 갔어. 아니면 특전사를 갔어. 아주 고생이 심하겠죠. 그랬을 때 면회를 갔어. 못 참을 이게 진짜 힘들어. 이걸 어떻게 견뎌내지? 야, 조금만 견뎌. hang in there. 어려움이 곧 지나가면 아무것도 아니야. 다른 애들 다 잤니? hang in there. 그죠? 그렇게 얘기해 줄 때 쓰는 거예요. 자, 이번에는 우리가 80번대를 해보죠. 자, 우선 공부하는 방법은 똑같다 그랬어요. 81번, 82번, 83번이 있습니다. 그리고 84번, 85번, 86번,
87번, 88번, 89번이에요. 세 개의 그림이 있어요. 그리고 이 그림의 제목은 education이에요. 8이니까 education. 교실의 education의 현장이죠. 왼쪽에는 선생님이 있어요. 그죠? 그 다음에 84번, 85번, 86번은 얘가 50번 때 나왔던 피터예요. 피터. 자네 동생. 근데 얘가 공부를 못한다 그랬잖아요. 마음은 착한데. 그죠? 이 어제는 피터가 좋아하는 여학생이에요. 근데 얘는 그 옆에 있는 걸 좋아해. 이 삼각관계를 이루었어요. 애들이. 초등학교 애들이. 그죠? 자, 이런 상태에 있는데 그 에듀케이션 좌니 그 여기 교실에 왔어요. 자기 동생 반에 왔는데 이게 토요일 날이에요. 그래서 지금 12시에 끝나기 직전인데 그 좌안에 옛날 담임 선생님이 얘 지금 자기 동생이 담임 선생님이 돼요. 좌안이 다음 주면 이집트 가잖아요. 그걸 인사하러 가잖아요. 선생님 저 이집트 갔다 오겠습니다. 인사하러 오는데 와서 보니까 얘가 공부를 안 하고 여학생만 쳐다보고 있어요. 얘가 공부를 왜 못하는지 알겠죠? 그죠? 그래서 이런 상황이 있는데 이 아주머니는 이중잡을 떼어요. 남편이 지금 직장이 없어요. 그래서 청소하는 일을 하는데 이중잡을 떼어서 생계를 유지하고 있는 거예요. 잠을 못 자는 거라. 잠이 부족하니까 막 환상이 보이는 거예요. 그래서 70번 때는 그 좌안내 그 이모네 가게에 그 도둑이 들어왔잖아요. 경찰차가 2개 왔어요. 근데 이 아주머니가 뭐라고 생각하냐면은 그 가게에 큰일 났다는 거예요. 왜냐면은 1시간 이내에 도둑을 2번 맞았다고 생각하는 거라. 왜? 경찰차가 2대가 왔는데 그걸 희까닥한 거예요. 그래갖고 이 아주머니가 들어오면서 뭐라면 저기 724스도 큰일 났어. 다 망했어. 1시간 만에 도둑이 2번씩 들어온다니 뭐 이렇게 하고 들어오는 거예요. 선생님 듣다 보니까 선생님은 무슨 또 문제가 있냐면 다른 사람 말에 참견을 해요. 그렇게 하면 아주머니가 피곤해서 그런가 보다 하고 넘어가면 될 거 아니에요. 그죠? 아니 왜 그런 말씀을 하시는데요? 질문하는 거예요. 그래서 80번은 그녀는 선생님이 왜 그런 말씀 하십니까? 이런 걸 질문할 때까지는 무슨 말 하는지 몰랐어요. 정신이 들락날락 했거든. 왜? 잠을 못 자가지고. 자, 그래서 그 영어로는 She didn't realize what she was talking about until teacher asked the question. 이렇게 합니다. 80번은 그 질문하는 거예요. Why do you say that? What makes you say that? 이렇게 얘기해요. 그러고 나선 그 선생님이 이 분에게 한 얘기가 아주머니 진짜 이렇게 헛소리 하는 거 보니까 휴가가 필요하다. 휴가를 얻기 위해서는 당신 이 신청서를 기입만 하면 됩니다. All you have to do is fill out this form. 그죠? 아주머니가 겁이 털렁 난 거라. 덜컥 난 거예요. 왜? 자기가 지금 이중 잡을 때하고 남편은 잡이 없고 이걸 하는데 잠을 못 자갖고 지금 횡설수설 했거든요. 근데 선생님이 휴가를 택하라는 거야. 그래서 선생님이 자기 휴가를 보내놓고 자르라는 게 아닌가 이런 생각이 들어서 막 대드는 거예요. 선생님 왜 나한테 그런 말씀하세요? 난 멀쩡한데. 그랬더니 선생님이 당황하면서 뭐 다른 뜻을 한 게 아니라 아주머니가 피곤해 보여서 휴가를 취하는 것 뿐입니다. 어떤 결정을 하시든지 나하고는 아무런 상관이 없습니다. Whatever you decide doesn't make any difference to me. 이렇게 얘기를 해요. 84번은 이 남자도 얘를 좋아하고 이 남자애도 피터도 좋아해요. 그래서 both 친구와 피터와 그 친구가 그녀를 좋아했어요. 그것이 피터를 염려되게 만들어. 왜? 얘는 꼴등해. 40명 클래스인데 39등이에요. 근데 얘는 1등이야. 반장이야. 그죠? 그러니까 이 여자는 공부 잘하는 애 좋아한단 말이에요. 그래가지고 얘가 걱정을 하는 거라 둘 다 이 여자를 좋았습니다. Both Peter and his friend like her. That makes Peter worried. 그것이 얘도 얘를 좋아하는 것이 피터로 하여금 경쟁 상태가 생겼으니까 걱정하게 하겠죠. 이 남자애가 화장실을 갔어요. 그랬더니 피터가 여자한테 하소연하는 거야. 야, 내가 아무리 그래도 뭐 성적이 늘지 않는 것 같아. No matter how hard I study, I can't seem to do any better. 내가 무슨 게임이나 하고 그래서 공부를 못하는 게 아니라 열심히 한다고 집에 와서 죽어라 공부하는데 성적이 오르질 않아.
동정심을 유발하기 위해서 그렇게 얘기를 해요. 근데 86번은 선생님에서 전화 왔구나. 너 내 뭐 다음 주에 이집트 간다며. 그러니까 선생님 그런데요. 내 동생이 그렇게 공부를 못해요? 이 반장보다 그렇게 못한 모양이죠? 야, 뭐 어린애들이 다 그렇지 뭐. 나는 걔가 반장이 너네 동생보다 낫다고는 얘기하지 않겠어. I wouldn't say Peter's friend is much better than he is. 이렇게 얘기하죠. 87번. 여자애는 소녀시대의 팬이에요. 그래서 걔네들이 소녀시대가 한효주로 할까? 한효주의 팬이에요. 아니 소녀시대로 합시다. 소녀시대 얘는 초등학생이니까 소녀시대의 그 콘서트를 보러 가려고 그러는 거야. 근데 티켓이 매진됐어. 어떻게 가고 싶은데 보고 싶대 그러는 거야. 얘가 딱 들었어. 피터가. 얘는 공부를 못해도 머리는 잘 들어가. 그래서 암표를 2장을 샀어요. 한 장에 얼마씩? 50만원씩. 그리고는 2장을 따라 사갖고 딱 보여주는 거야. 야, 너 거기 소녀시대 콘서트 가고 싶지? 티켓 2개 있는데 나하고 같이 갈래? 근데 얘는 티켓을 보면은 가고 싶은데 남자를 보면 가고 싶지가 않아요. 그 조건을 거는 거라. 내가 비가 온다면 나는 너하고 가지 않을 것이다. If it rains, I'm not going out with you. 이렇게 얘기를 해요. 그들이 피터가 85, 야, 치사하게 뭐 비가 온다고 뭐 안 가고 그러냐. 가자 자꾸 그러는 거야. 여자가 정이 약한 거라. 그래서 그래, 비가 온다고 그래도 내가 너하고 같이 간다. 그 대신 비 오면 너 우산 꼭 갖고 와. 우산 여기 있죠. Okay, I still go out even if it rains. But if it does, you better have an umbrella. Because I hate being wet. 지금 제가 하는 문장이 다 없을지도 몰라요. 그렇게 길지 않을지도 모른다고요. 왜냐면 이건 짧게 만든 거거든요. 근데 그 옛날 처음에 50 잉글리시가 나왔을 때에 했던 문장을 제가 기억하고 있기 때문에 조금씩 다르게 문장을 할 수 있으니까 그건 이해를 하세요. 이 피터가 생각하니까 진짜 얘하고 그 소녀시대 콘서트를 가고 그러면은 데이트를 하는 건데 비가 오면 진짜 재미가 없을 거란 말이에요. 그죠? 그래서 좌안에 친구의 형이 폴 아니에요. 폴. 그죠? 폴이 기상캐스터죠. 이렇게 전화 걸었어. 아저씨, 저 좌안 동생 피터인데요. 이번 토요일날 비 옵니까? 물어봤어요. 비 안 와. 그런 거야. 그래서 이 피터가 자신있게 얘기해. 야, 네가 염려하는 거 일리가 있지만 라디오 브로드캐스트에 의하면 비가 오지 않는다. 이렇게 얘기하는 거야. While you may have point there, I don't think there is any chance to rain. I don't think it has any chance to rain this weekend. This Saturday인가? 여기 좀 그러네요. 그렇게 얘기하는 거야. 자, 그래서 우리가 이제 89번까지 했는데 문장을 좀 보죠. 이렇게 한국 문장이 되고 여기 같은 내가 거기에 요점을 강조하면 염려할 것이 없다고 생각한다. While you may point there, I don't think you don't have to worry about it. 이렇게 됐군요. 문장을 좀 바꿔서 그래요. 그렇죠? While you may have point there, I don't think there is anything to worry about. 그랬군요. 그래서 이 문장을 여러분이 저는 이제 그냥 넘어가지만 여러분이 이 내용을 퍼즐 하시고 아니면은 특별히 외우는 그 동영상을 통해서도 이 문장을 확실하게 외우세요. 오케이? 자, 드디어 우리가 이제 문법에 들어갈게요. 자, 문법에 들어가서 우리가 하고자 하는 게 수동태하고 가정법이에요. 이 수동태는 동사가 말해요. 동사의 형태가 비동사 플러스 pp가 되면 pp는 과거 분사라는 얘기거든요. 이렇게 되면 수동태가 돼요. 그래서 이거를 우리가 그 조동사 할 때, 동사 할 때 다루질 않았는데, 이 조동사 있잖아요, 조동사. 조동사 할 때, 비동사하고 ing 있잖아, ing. 이거 뭐예요? 진행형이죠. have 동사들이 뭐였어? have 동사 pp였죠. 그죠? 이 pp가 들어가는 게 한 개가 더 있어요. 비동사 플러스 pp. 거기다 연이어 쓰셔도 돼요. 그래서 비동사 플러스 ing는 진행시제, have 동사 플러스 pp는 완료시대, 비동사 플러스 pp는 수동태. 이렇게 하셔도 되고, 준동사죠. 준동사. 여기 준동사. 준동사를 하실 때 준동사는 3개가 있었죠. 투부정사, 그 다음에 동명사, 그리고 뭐가 있었어요?
분사가 있었죠. 분사는 뭐가 있었다? 현재 분사하고 과거 분사가 있었잖아. 근데 과거 분사를 할 때 두 가지, have 동사 플러스 pp는 완료, 비동사 플러스 pp는 수동태, 이렇게 하셔도 돼. 그래서 제가 여기다 동사에다 동그라미 쳐놨고요. 그 다음에 이제 if는 말이에요. if가 이제 가정법을 얘기할 때 이제 if를 쓰는데, if하고 여기 부사절의 조건을 얘기하는 if하고 같은 if예요. 그래서 if 조건절과 가정법을 함께 기억하시라는 의미에서 동사하고 부사에다가 표시를 해놨어요. 이렇게. 근데 지금 우리가 이렇게 다룰 때, 영법 수업할 때 가정법하고 수동태 안 했잖아요. 가정법하고 수동태는 그 메인 스트리, 여러분이 반드시 하셔야 될 거 조금 벗어났다고 볼 수 있어요. 어떻게 보면 조금 단위가 높다고, 한 반발자국 정도 높은 내용이에요. 그러니까 여러분이 가정법도 잘 쓰고 수동태도 잘 써야 되지만 기초를 하실 때는 조금 반발자국 앞서 나간다고 그렇게 보여요. 그래서 제가 따로 지금 취급하는 거예요. 간접 의문문도 마찬가지예요. 근데 간접 의문만 해도 우리가 명사절을 공부했으니까 되지만 가정법하고 수동태는 알아두셔야 돼요. 근데 기초를 할 때 이해가 잘 안 돼도 너무 걱정하지 마세요. 가정법과 수동태를 쓸 정도가 되면 여러분이 영어를 좀 하시는 편이에요. 그래서 좀 처음에 왕초보해서 올랐는데 나 가정법 이해가 안 돼, 수동태가 이해 안 돼, 이렇게 걱정하시는 필요는 없어요. 그래서 제가 요번에 하는 것도 아주 기본적으로 상식적으로 알고 계셔야 될 것만 몇 가지를 뽑았기 때문에 그렇게 어렵지가 않다는 거 미리 말씀드리고요. 들어가 보죠. 수동태에서 먼저 하죠. 수동태. 영어는 태가 말이죠. 태가 그 능동태하고 수동태가 있어요. 능동태하고 수동태. 능동태라는 거, 이 태라는 게 모습이에요. 무슨 모습이냐면 이거 voice라고 얘기한다. voice. 사람이 말하는 툴을 얘기한단 말이에요. 그래서 능동태는 이걸 생각하시면 되고, 내가 손을 때렸어요. 지금 좋지 않은 표현이지만 내가 손을 들어서 딱 그 녀석을 때렸어요. 머리를 한 대 딱 때렸어요. 내가 딱 때리니까 내가 행동한 거죠. 주어가 내가니까 주어가 목적어를 때린 거예요. 그게 능동태예요. 주어가 뭔 말을 했다? 그 능동태예요. 그랬더니 이 자식이 나한테, 야 이 자식아 너 왜 나 때려? 너 한 대 맞아봐. 뻥 때렸어 나를. 나 한 대 때리고 제가 때렸어요. 내가 얻어 맞았죠. 내가 얻어 맞으면은 나는 좌뇌에서 얻어 맞았다. 내가 주어가 뭐뭐가 해서 됐다. 그럼 수동태예요. 주어가 뭐뭐를 했다. 능동태예요. 아주 쉽게 그렇게 생각하세요. 그게 기본적인 아이디어니까. 주어가 뭐뭐를 한 거 능동태. 주어에 있는 애가 뭐를 해서 받았어? 그러면 그것은 수동태란 말이에요. 자, 능동태는 주어가 목적어의 어떤 동작을 수행하는 그럴 때를 얘기하는 거고, 수동태는 주어의 자리, 주어 동사 목적이 있잖아요. 주어의 자리에 있는 애가 어떤 동작을 목적으로부터 해서 받는 거를 수동태예요. 이 말이 좀 그러면 내가 때렸다, 내가 얻어맞았다 이렇게 생각하셔도 돼요. 내가 때렸다, 능동태. 내가 얻어맞았다, 주어가 얻어맞았다, 수동태. 근데 수동태하고 능동태인데 주로 모든 대부분의 경우에 주어가 어떤 그 동작을 하는데, 수동태는 주로 세 가지 경우에 사용돼요. 주어를 모를 때가 있어요. 유리창이 있었어요. 멀쩡했거든요. 점심을 먹고 돌아오니까 이게 깨져 있어요. 이걸 누가 깨트리는 걸 봤어요? 근데 행동은 일어났죠. 누군지 모르죠. 주어를 모를 때 수동태를 쓰셔야 돼요. 모르는 사람이 유리창을 깼다 이렇게 얘기할 수 있겠죠. 그렇지만 유리창이 깨져 있었다. 누가 했는지를 말하지 않고 유리창이 깨져 있었다. 그런 거를 얘기할 때 쓰고요. 주어를 알지만 말하고 싶지 않을 때가 있죠. 그건 모르는 거랑 똑같은 거니까. 누가 나한테 무슨 말을 했어? 야, 쌤, 이거 비밀이야. 절대로 얘기하면 안 된다, 너. 난 너를 믿고 얘기해.
그러면 내가 그 말을 할 수가 없잖아요. 그러면 이때는 누가 그렇게 말했다가 아니라 나는 그런 말을 들었다. 듣게 되었다. 이렇게 얘기할 수 있겠죠? 그럴 때 수동태를 써요. 그 다음에 목적어를 강조하고 싶을 때가 있어요. 주어가 나오고 동사가 목적어 나오는데 주어가 중요한 게 아니라 목적어가 중요해. 이 말을 주되게 좀 강조하고 싶단 말이에요. 그러면은 영어에서는 강조하고자 하는 단어를 문장 앞으로 내보내요. 의문사 있죠, 의문사. 의문사를 있으면 의문사를 항상 내보내고 비동사 나오고 조동사 나오고 두 조동사 나온다 그랬죠. 이게 앞으로 도치시키는 거는 영어에서 어떤 의미를 갖냐면 강조하는 거예요. 이게 목적어를 강조하고 싶을 때, 그러니까 나는 이 그림을 그렸다. 그러면 내가 뭐뭐 한 거죠? 능동태예요. 근데 내가 그린 게 중요한 게 아니라 이 그림이 어떻게 되었다는 걸 강조하려면 이 그림은 쌤에 의해서 그려졌다. 이 그림은 이렇게 얘기하잖아요. 그러면 그것이 강조가 되는 거예요. 나는 이 그림을 그렸다. 누가 강조해요? 내가 강조돼요. 이 그림이 쌤에 의해서 그려졌다. 나에 의해서 그려졌다. 그러면 앞에 나오는 이 그림이 이런 것이 강조가 된다는 거죠. 그래서 수동태는 아무 때나 쓰는 건 아니고요. 주어를 모를 때, 주어를 말하고 싶지 않을 때, 그리고 목적어를 특별히 강조하고 싶을 때 주로 수동태를 쓴다는 걸 하세요. 대부분 여러 기초적인 저걸 했을 때는 대부분 그 주어가 I예요. 그리고 아니면 you, I, you가 많아요. 자, 그러면 어떻게 능동태 문장에서 수동태로 변환하냐 말이에요. 능동태에서 수동태로 변환하는 거, 이거는 그 주어가 어떤 목적에게 일을 해준다 그랬잖아요. 그러니까 문장이 3형식 이상이 돼야 돼. 왜냐면 1형식, 2형식은 목적어가 있어 없어? 없어요. 그래서 주로 주어가 있고 동사가 있고 목적어가 있는 거, 이러한 상태의 문장에서 우리가 목적어를 앞으로 내보내는 거, 이런 작업을 통해서 수동태를 만들어요. 이미 우리가 중학교 때 진짜 많이 만들었어요. 그래서 저도 어렸을 때는 당연히 능동태로 수동태로 바꿔야 되는 줄 알았어요. 그건 아니라는 거. 우리가 목적어를 강조할 때, 주어를 모를 때, 주어를 말하고 싶지 않을 때 주로 이런 경우에만 우리가 바꾼다라고 하는 거를 다시 한번 말씀드리고 어떻게 하는지 보여드릴게요. 제일 먼저 주어, 타동사, 보어가 이렇게 있어요. 그럼 목적어를 주어로 가져가. 주어의 자리로. 그 다음에 동사를 비동사하고 이 동사의 과거 분사를 연이어서 써요. 그리고 주어를 전명구로 만들어. 전치사에다가 주어를 써서 이렇게 해서 만들면 이게 수동태가 돼요. 다시 한번 할게요. 이제 여기는 우리 여기서 하겠죠. 근데 여기 다시 한번 주어, 목적어, 타동사, 목적어, 목적어를 주어로 가져와요. 그 다음에 타동사는 어떻게 한다? 비동사에다가 타동사의 과거 분사를 붙여요. 그리고 주어는 by 전명구를 만들어서 이렇게 놓는단 말이에요. 오케이? 자, 그러면은 예를 한번 들게요. I love her very much. 내가 뭐 하는 거요? 내가 그녀를 아주 많이 사랑하는 거예요. 그죠? 근데 내가 사랑하는 게 중요한 것이 아니라 그녀가 사랑받고 있다는 말을 하고 싶단 말이에요. 그러면은 이게 중요하죠. 허가 중요하죠. 그래서 이 말을 주어 자리를 보내요. 이 허라고 하는 것은 그녀의 목적격이에요. 목적어에 자리 왔기 때문에 she가 허로 변한 건데, 허라는 단어는 주격으로 오면 she가 돼요. 목적어가 주어로 옵니다. 그 다음에 동사를 비동사 플러스 pp로 해요. 이 동사의 시제를 봐. 현재, 과거, 미래. 이게 현재죠. 그러면 비동사의 현재형을 놓고, 근데 이 비동사는 이 she에 맞는 걸로 하겠죠? she is니까 is를 넣고 love의 과거 분사를 놔요. is loved. 그 다음에 나머지는 다 내려보내. 그대로 very much를 내려보내고 주어를 맨 끝에다가
전명구로 만들어요. 전치사 by에다가 I가 주격이니까 me를 쓰는 거죠. by me. 그래서 I love her very much는 내가 그녀를 많이 사랑하는 거고, 이거를 목적어를 강조해서 수동태로 만들면 she is loved very much by me가 돼요. 오케이? 그래서 목적어가 있는 3형식, 4형식, 5형식 문장만이 수동태로 변환이 가능하다. 그런데 때로는 어떤 동사는 목적어가 있어도 수동태로 만들어 놓으면 뜻이 통하지 않아요. 한 가지 말고 have라는 동사는 이러면 I have a dog 그러잖아요. dog. 이런 문장은 수동태로 만들어 놓으면 뜻이 통하지 않아요. 그래서 have라는 동사는 또 resemble 같은 거 이런 애들은 목적어를 갖는 타동사이지만 수동태로 변환을 불가능하다. 예를 들어볼게요. 여기를 이해를 안 해. 여기 있네. I have two computers in my room. 그 다음에 have 동사죠. two computers로 two 컴퓨터를 내보내고 have 동사가 뭐야? have 동사가 현재죠. 현재니까 이 two computers의 비동사 are, 그 다음에 과거분사 have, are had by me in my room. 여기 이걸 뒤로 빼도 돼요. by me in my room by me. 이게 말이 안 된단 말이에요. 그죠? 그래서 요런 거는 문장으로 쓰지 않는다는 거 알아두시고요. 사용식은 목적어 두 개 있죠. 그러니까 두 개 형태의 수동태가 가능해요. 그러니까 주어, 동사, 간접 목적어, 직접 목적어 있을 때 간접 목적어를 주어로 가져가는 방법이 있겠고 직접 목적어를 주어로 가져가는 방법이 있겠어요. 그래서 두 개가 있다라고 하는 거 여러분 기억해 두시고요. 요거는 그렇게 뭐 중요한 건 아니에요. 근데 이제 혹시 중고등학생들 시험을 보게 될 경우가 있기 때문에 그냥 말씀드리는데, 이제 부정사의 환원이라는 말이 있습니다. 요거는 5형식에서는 주로 동사가 지각동사이거나 사역동사 3개. 제일 먼저 make, 그 다음에 have, let가 있었죠. 그리고 준사역동사 두 가지, help, bid 같은 것이 있는데, 요런 애들이 동사가 되면 말이죠. 지각동사 같은 거, see 같은 거, hear 같은 거, feel 같은 동사, 이런 거 지각동사로 부르는데, 이런 애들이 주로 5형식으로 많이 쓰여요. 물론 요 see 같은, feel 같은 거는 이제 2형식으로도 많이 쓰이는데, 이게 5형식으로 쓰이면은 5형식은 목적어의 지각, 신문, 상태, 목적어, 목적보, 목적어의 지시, 명령, 허가, 요구를 나타내죠. 지시, 명령, 허가, 요구를 나타낼 때 투부정사를 써요. 그런데 이 지각동사나 사역동사가 나오면 목적보의 투부정사가 뭐로 되냐면 동사 원형이 돼요. 그죠? 근데 이 동사 원형의 모습이에요. 예를 보여드릴게요. I saw her cross the street. saw가 지각동사예요. 목적어 cross가 동사 원형입니다. 원어가 to가 있었던 건데 지각동사이기 때문에 to를 생략한 거예요. 그죠? 요렇게 되어 있는 아이들이 수동태로 바뀌어 그녀를 강조하기 위해서. 그래서 이 동사를 수동태가 되면 to 부정사가 to가 말이에요. 여기에 to가 여기 없었던 거죠? 없었는데 그것이 환원된단 말이에요. 환원되게 된다. 그래서 to 부정사가 모습을 갖게 되는 것을 얘기하는데, 그것을 to 부정사의 환원이라고 얘기를 해요. 예를 들어볼게요. I saw her cross the street. saw 목적어 원형 부정사 street. 제일 먼저 그녀가 내려와요. she. 그 다음에 이 동사의 시작은 뭐니? 과거죠. 그러니까 비동사 she는 is잖아요. is의 과거인 was, 그리고 saw라는 동사의 과거분사, 그리고 나머지 게 다 내려와야 된단 말이에요. to가 내려오는데 이때 cross가 내려오는데 이때 여기서는 생략이 됐지만 to cross 하고 the street, 그 다음에 by me가 되는 거예요. 오케이? 이것을 환원됐다고 얘기를 해요.
그래서 수동태에 대해서 상식적으로 이런 걸 좀 알고 계세요. 중고등학생들은 요런 문법보다 조금 더 공부해야 되거든요. 제가 이제 내년 정도에서는 중고등학교 혹은 토익 그 정도의 문법을 좀 강의를 하려고 준비 중에 있는데, 그 정도를 공부했다면 지금은 기초적으로 상식적으로 이런 것이 있다는 것만 알아두고 그 공부를 할 때 자세히 공부하시면 돼요. 자, 예를 한번 들어볼게요. My dad gave me this book yesterday. My dad, 아빠가 gave, 아주 티피컬한 사용식이죠. 나에게 이 북을 어제 주셨다. 목적어 두 개란 말이에요. 그죠? 한 개, 두 개. 그래서 me가 앞으로 나갈 수 있겠어. 그죠? 그래서 me가 I가 됐습니다. 그리고 I니까 M이야, M. 그런데 여기 gave가 과거죠. 이게 M의 과거는 뭡니까? was. 그 다음에 gave의 과거분사 given. I was given. 그리고 나머지 거 다 내려와요. This book yesterday. 그리고 이 my dad을 by my dad으로 하는 거예요. 그죠? 그래서 이때는 me가 주어로 내려온 거예요. 그래서 I was given this book yesterday by my dad. 이렇게 얘기하는 방법이 있겠고, 또 하나는 this book을 주어로 하는 경우가 있겠어요. this book 내려옵니다. 그리고 this book의 비동사는 is인데 얘가 과거이므로 was given. 그 다음에 나머지 그대로 내려와요. me 그리고 yesterday, me yesterday. 그리고 my dad이 그것을 by로 묶어서 전명구를 하는 거예요. 여기서 this book을 주어로 한 거란 말이죠. 자, 그런데 여기서 this book was given me yesterday by my dad 이래도 돼요. 그런데 거기에다가 me라고만 해도 되는데 to를 붙여도 돼. 누구에게 준 거니까. 그래서 to me라고 to를 집어넣어도 돼요. 많은 사람이 to를 넣어서 얘기를 해요. This book was given to me yesterday by my dad. 발음하기도 좋잖아요. to me 이렇게 하는 게. 그래서 이렇게 할 수 있다라고 하는 거. 대부분이 이렇게 두 개를 하는데, 어떤 거를 여러분이 this book을 강조하고 싶으면 이렇게 하셔야 되고, I를 강조하고 싶으면 이렇게 쓰시면 돼요. 자, 그 다음에 she is loved by many people. 요거는, 자, 해보죠. 요것은 이제 4번, 5번, 6번은 수동태의 모습이에요. 그죠? She is loved. 그는 사랑받아줬다. by many people. 많은 사람들에 의해서. This book was written by Sam. 이건 Sam wrote this book. 이렇게 Sam이 썼다는 걸 강조하려면 Sam wrote this book 하면 되는데, 이 book이 Sam에 의해서 쓰여졌다는 걸 수동태로 This book was written by Sam. Your name will be called when he is ready. 너의 이름이 will be called, 불려질 것이다. 언제? When he is ready. 그 의사 선생님이 준비가 됐을 때 당신의 이름이 불려질 것입니다. 요런 모습이 티피컬한 그 수동태 모습이에요. 자, 원형하는 거, 복원되는 거 보죠? I made John clean his room last night. made는 강제적으로 시키는 거죠. John으로 하고 clean은 목적 his room, 그 다음에 last night. 나는 John으로 하여금 어젯밤에 그의 방을 치우도록 만들었다. 요런 것을 이제 수동태로 만들면은 John, 그죠? 그 다음에 was made, 비동사 플러스 pp, 그 다음에 clean이 투부정사가 환원되고 나머지 그대로 다 나와요. His room last night. 그리고 I가 by me가 되겠죠. 오케이? 자, 거기까지가 이제 그 수동태고요. 이번에 가정법에 대해서. 가정법. 이 가정법은 시제가 4개가 있어요. 그 4개 중에서도 1개는 거의 안 써. 그냥 3개만 공부하시면 돼요. 우선 영어에는 법이 3개가 있습니다. 직설법이라는 게 있고, 명령법이 있고, 가정법이 있어요. 우리가 보통 5형식 얘기하는 거 있죠. 그게 직설법이에요. 주어가 어떻게 목적어를 동사 뭐뭐하다. 명령법은 주어가 없이 뭐뭐를 해라. 그 다음에 가정법은 그렇지 않은 거를 그렇다
그렇다라고 또 그런 것을 그렇지 않다라고 가정에서 얘기해보는 거예요. 가정법은 진짜 그렇지 않은 거를 그렇다라고 생각하는 걸 얘기해요. 직설법은 우리가 평소문으로 말하는 것이고, 명령문은 앞으로 뭔가를 하라는 것이고, 가정법은 사실을 가정해서 현실과 반대되는 걸 가정해서 말하는 방법이다. 가정법은 시제가 몇 개 있다? 4개 있다 그래서, 그죠? 근데 직설법은 시제가 몇 개 있어? 12개가 있죠. 그죠? 가정법은 4개 있는데 이 중에서 1개는 잘 안 써요. 그래서 그것이 현재라고 하는 건데 좀 있어 설명드릴게요. 이것은 부사절 if가 대신 쓴다라고 하는 거. 가정법 시제가 몇 개나? 한 3개 정도 있어요. 우선은 가정법은 뭔가를 가정해서 얘기하는 거예요. 실제로 얘기하는 게 아니에요. 그래서 실제로 그런 상황이 존재해요, 안 해요? 안 해요. 그렇지 않으니까 가정해보는 거라. 그죠? 예를 들면, 지금 내가 돈이 없어요. 100원밖에 없어. 동전 한 개 딱 있어요. 돈 한 10억만 있으면 좋겠다. 돈이 있어, 없어요? 없죠? 돈이 10억이 있다면 내가 너 1억, 내가 10억이 있다면 너 1억 원 줄게. 이렇게 얘기할 때 있죠. 그게 가정법이에요. 지금 얼마 있어요? 100원 있어. 근데 지금 얼마를 가정하는 거야? 자기가 은행에 10억이 있다라고 가정하는 거예요. 그렇게 되면은 그런 식으로 말할 땐 그것을 가정법이라고 그래요. 그래서 그렇게 얘기하는 가정법이 3개가 있어요. 가정법 과거, 가정법 과거 완료, 가정법 미래가 있죠. 그죠? 우리 앞에 배우겠죠? 자, 예를 들면 또 이거 있나요? A라는 집을 사질 않았어요. 자, 지금 요 앞에 있는 거, 지금 돈이 없단 말이에요. 여기서 가정법, 지금 없는 거, 가정법, 과거예요. 현재의 반대를 얘기하는 거, 옛날에 뭐뭘 하지 않았어. 근데 A라는 집을 사라는데 집을 안 샀어요. 그죠? 근데 가격이, 집값이 5배 뛰었어. 그럼, 아이고, 그 집을 샀으면 진짜 지금쯤 한 10억쯤 있는 건데, 이런 말을 할 때가 있죠? 이렇게 하는 거. 과거에 사지 않은 것을 후회하는 이런 것을 다 뭐를 표시할 수 있다? 가정법으로 표시할 수 있다는 거예요. 자, 이제 그 원리는 그 정도 하고요. 시제가 몇 개 있다? 현재, 과거, 과거와는 미래가 있어요. 근데 이 가정법 같은 것에 이제 그 학생들이 좀 어려워하거든요. 그 이유가 뭐냐면, 현재, 과거, 과거와는 미래에 이게 의미하는 게 있고 또 그것을 어떻게 나열하는 방법이 있어요. 이게 좀 다른 거하고 좀 다르다는 거죠. 이게 혼돈이 돼. 그래서 학생들이 싫어하는데 조금만 이해하면 별 어려운 게 없다는 거를 여러분 알게 되실 거예요. 우선 그 4개의 시제가 있는데요. 가정법 현재는 요즘은 어떤 식으로 쓰냐면 if 조건절 있죠. 조건절로 대신해서 써요. 그래서 요거는 그냥 부사절이라 보시고 가정법은 이 3개가 있다라고 생각하시면 돼요. 근데 그 제일 가정법을 공부하실 때 중요한 것은 그 단어들의 의미예요. 즉 가정법 현재는 언제 쓰는 거며 어떤 생각을 나타낼 때 쓰는 거며 가정법 과거는 언제, 가정법 과거 완료는 언제, 또 가정법 미래는 언제 쓰는지를 아시는 게 중요해요. 우선 실제상으로는 이게 3개밖에 없지만 시제가 4개가 있다라고 생각을 하고 전체를 말씀드릴게요. 가정법 현재라는 거는 이것이 반대를 얘기하는 게 아니라 가정은 아까 얘기했지만 돈이 없는데 있다라고 하고 있는데 없다라고 가정하고 이렇게 반대를 가정하는 건데 현재는 그런 걸 얘기하는 게 아니라 얘가 가정법 현재는 불확실한 걸 얘기할 때 써요. 그래서 이게 불확실한 어떤 거를 얘기할 때는 가정법 현재를 쓴단 말이에요. 그러니까 불확실한 거니까 가능성은 아직도 있는 거죠. 그래서 이게 점진적으로 가정법으로부터 가정법 현재가 떨어져 나가게 된 거예요. 오케이? 근데 가정법 과거라고 얘기하면은
가정법 과거는 뭘 보고 가정법 과거를 하냐면 if 절의 동사가 과거일 때 가정법 과거라고 그래요. if 절의 동사가 현재이면 가정법 현재, 가정법 과거는 if 절의 동사가 과거일 때 가정법 과거라고 하는데, 이거는 무엇을 어떤 생각을 나타내면 현재 상황의 반대를 얘기할 때, 상황의 반대를 가정해서 얘기할 때 가정법 과거를 써요. 그리고 가정법 과거 완료는 뭘 보고 가정법 과거 완료를 하느냐? if 절의 동사가 과거 완료이면은 그것은 가정법 과거 완료라고 얘기를 해요. 즉 if I had been 이런 식으로 had 플러스 pp가 되면 이 과거 완료 아니에요. 그럼 이런 거를 보고 가정법 과거 완료라고 부르는데, 가정법 과거 완료는 언제 쓰냐면 과거 사실의 반대를 가정할 때, 가정법 과거는 현재 사실의 반대를 가정할 때, 가정법 현재는 지금 안 쓰지만 불확실한, 현재나 미래 불확실한 것을 상상할 때 쓴단 말이에요. 그러니까 얘가 if 조건절과 뜻이 같잖아요. 그래서 이거를 가정법 현재를 안 쓰고 조건절을 쓰는 이유가 거기 있다는 거죠. 그 다음에 가정법 미래가 있어요. 가정법 미래는 지난 일이 아니라 앞으로 올 거잖아요. 그래서 아주 강한 의심, 그런 게 일어나질 않아. 그런 건 절대로 일어나지 않을 거야. 그러나 혹시 만일에 그런 일이 일어나면은 의심, 강한 의심, 그러면 어떻게 할 거야, 이렇게 얘기하는 거. 근데 불가능한 거를 상상해 보는 거. 내가 다시 한번 태어난다면 뭐 이런 식으로. 우리가 태어날 수가 없겠죠. 근데 태어나는 거를 가정해 본단 말이에요. 그럴 때는 가정법 미래라고 그래요. 그러면 가정법 미래는 어떻게 되느냐? if 절의 동사가 should에 should, 그냥 아니면 were to, 여기 주어 다음에 were to를 동사 원형, were to, if I were to 라든지 if I should, 요런 표현이 나오면 그것은 가정법 미래라는 거예요. 가정법 미래는 이것은 불가능한 거를 가정해요. 그럴 때는 were to를 써요. 그리고 should을 쓸 때는 정말 그런 일이 일어나지 않을 거야. 그러나 만약에 일어난다면 이런 경우에는 should 썼습니다. 그래서 시제가 4개 있습니다. 가정법 현재는 뭘 할 때? 불확실한 것을 가정할 때. 그리고 가정법 과거는 현재 사실의 반대를 가정할 때. 가정법 과거 완료는 과거의 사실을 반대해서 생각할 때. 가정법 미래는 불가능한 거를 상상해서 말하거나 정말 그럴 것 같지 않지만 만약에 그런 것이 생긴다면 강한 의심이 날 때는 should을 주어 if, 그래서 주어 should 이런 조동사를 써서 한다는 거예요. 가장 먼저 그걸 아셔야 돼요. 그래서 가정법 과거는 뭘 보고 한다? if 절의 동사 과거. 가정법 과거 완료는 if 절의 동사 과거 완료. if 절의 동사가 should이나 were to가 되면 가정법 미래인데, 그래서 현재나 미래에 그 불가능한 것을 가정하거나 아니면 강한 의심을 나타난다. 가정법 현재는 if 절의 동사가 현재예요. 그러니까 if 조건절과 똑같은 의미를 갖는 거죠. 자, 그걸 먼저 하셔야 되고요. 그 다음에 if 절이 있으면 조건절이고요. 요렇게 한다면 내가 어떤 행동을 할 것이다 라는 주절은 이 뒤에 나와요. 그래서 if 가정법 현재는 if 절의 주어가 주어 동사잖아요. 주어 동사 나오잖아요. 그러면 이 주절은 조동사 will을 써, will. 그죠? 그 동사 원형. 그 다음에 가정법 과거는 if 절의 동사가 과거잖아요. 그 다음에 주절은 주어 다음에 조동사의 과거를 써요. 과거를 쓰고 동사 원형을 써요. if 절의 비동사가 과거이면 인칭에 관계없이 were를 써요. 그러니까 예를 들면 I 다음에 과거면 I was잖아요. 이거는 언제 뭘 때문에, 그것은 직설법에서 하는 시제고요. 이게 가정법이 되면 were가 돼요. if I were. 그러니까 if I were가 나오면 벌써 가정법
과거라는 걸 알고 있죠. 근데 그 회화를 할 때 보면 미국 사람들이 가정법 과거를 얘기할 때 if I was 이렇게 말을 쓰기도 해요. 그러니까 이게 뭐 이 사람도 왜 뭐를 안 쓰지? 그러지 마시고 얘들이 이렇게도 쓰는구나 이렇게 하시면 돼요. 가정법 과거 완료가 되면은 주절은 조동사의 과거가 나와요. 그리고 현재 완료가 나와요. 자, 가정법 과거 완료는 과거의 사실의 반대를 얘기하는 건데 if절의 동사가 과거 완료이면은 주절은 말이에요. 주절은 조동사의 과거 would 같은 거 would 다음에 현재 완료가 나온단 말이에요. 가정법 미래 같은 것은 if I were to 같은 거 아니면 should이 나오는데 그 다음에 조동사 과거가 나오고 동사 원인이 나오죠. 그러니까 얘하고 과거하고 가정법 과거하고 미래가 주절은 똑같아요. 주절은 자 이게 조금 복잡하다면 복잡한 거예요. 다시 한번 복습할게요. 가정법은 4개, 시제가 4개 있어요. 현재는 안 쓴다 그랬어요. 그죠? 그래서 우선 4개를 가정해서 말씀드릴게요. 제일 먼저 가정법 현재 그러면 어떤 때 쓰냐면 불확실한 거. 그럴 수는 가능성이 있어요. 바로 if he is honest 그가 정직하다면 정직할 수도 있고 정직 안 할 수도 있겠죠. 그런 상황에서 가정법 현재 쓰는데 그게 우리가 보통 if 부사절을 얘기할 때랑 똑같아요. 그래서 가정법 과거나 부사절이랑 똑같이 쓴다는 거고요. 이제 그렇게 되면은 그렇게 된 다음에 주어는 조동사가 will이 돼요. 왜 will이 되냐면은 이게 가정법이 아니기 때문에 이 조동사의 과거 있잖아요. 과거, 조동사의 과거, 조동사의 과거, 조동사 과거는 가정에서 얘기하는 거거든요. 다음 스크린에서 우리가 조동사의 과거와 거리감을 나타내는 걸 보여드릴 텐데 우선은 여기서는 가정법 현재는 어떤 모양을 이루고 언제 쓴다를 익히세요. 그거만 하면 끝나요. 자, 그래서 제일 먼저 가정법 현재는 동사가 현재이고 불확실한 걸 가정할 때 그 주절은 will 나오고 동사원이 조동사니까 동사원이 나오겠죠. 가정법 과거는 뭘 보고 가정법 과거라고 하느냐 if 절의 동사가 과거일 때 무엇을 뜻하느냐 이것은 현재 사실의 반대를 가정할 때 얘기를 해요. 그럼 주절은 어떻게 되느냐 조동사의 과거가 나온 다음에 동사 원형이 나온다는 거. 자, 그 다음에 if 절의 동사가 비동사가 과거이면 인칭에 관계없이 I도 were가 나오고 you도 were가 나오고 he도 were가 나와요. 그죠? were가 나온다는 거. 가정법 과거 완료는 과거 사실의 반대를 가정하는 건데 if절의 주어가 if절 동사가 과거 완료라는 거. 그러면 주절은 어떻게 되냐 조동사의 과거 would을 쓰고 현재 완료 과거 완료 현재 완료를 쓴다는 거. 미래는 if I should 혹은 if I were to는 불가능한 거를 가정할 때 미래에 그랬을 때 조동사의 주절은 조동사의 과거 플러스 동사 원이 나온다는 거. if I should 그러면 그래서 아주 그럴 것 같지 않은데 그 강한 의심을 나타낼 때는 이때는 should을 쓰고 조동사의 과거 동사 원형을 한다는 거야. 아마도 요거 부분이 여러분이 정리가 되면은 그 가정법 이렇게 어렵지가 않아요. 요 부분은 조금 여러분이 생각을 좀 하셔야 될 거예요. 여기 잠깐 다른 걸 좀 조동사 과거는 주로 3가지 정도의 거리감을 나타나요. 거리감. 예를 들면 시간적으로부터 우리가 현재가 여기 있잖아요. 현재. 그러면 현재 과거에 어떻게 일어났던 의지 같은 거를 would을 써요. I would not 이게 I가 아니라 he가 돼. he would not listen to me. 그는 내 말을 듣지 않으려고 했단 말이에요. 과거에 그 사람의 의지를 얘기할 때 would을 써요. 지금 현재인데 과거에 어떤 일을 얘기하는 거니까 이제 시간적으로 과거일 때 would을 쓰잖아요. 조동사 과거. 그 다음에 상대방으로부터의 거리감을 조성하려고 하면 조동사 과거를 써요. Would you do me a favor? 나에게 좀 친절한 호의를 좀 베풀어 주실래요? 그러면 would이란 단어가 들어가면은
상대방으로부터 일정 거리를 유지하게 한단 말이에요. 그러면 상대방이 들을 때에 나를 무시하는 게 아니라 공손한 그런 분위기로 들리는 거예요. 그래서 우리가 무슨 컨버세이션 할 때 조동사 과거를 쓰면은 공손한 표현이라고 그러죠. 그게 거리감이 멀어지기 때문에. 그러니까 우리가 친한 친구들 하다 싸우면은 막 싸우면 말도 안 하고 그러면 아 그러셨습니까? 나는 모르는데요. 뭐 이렇게 존댓말 하잖아요. 존댓말을 하게 되면 거리가 멀어지는 거예요. 그 다음에 현실성으로부터 거리감을 조성해요. 현실이 일어날 수 없단 말이에요. 거리가 있으니까. 그래서 가정법 모드에서 전부 주절에는 가정법은 조동사의 과거를 쓰는 거예요. If I had bought the house. 과거 완료죠. 가정법 과거 완료예요. 그러면 뭐의 반대? 과거 사실의 반대. 과거에 그 집을 샀어요, 안 샀어요? 안 산 거예요. 그냥 would 가정하는 거예요. Have been happy. 내가 행복했었을 텐데. 이렇게 얘기하는 거죠. 자, 그래서 가정법은 이제 그렇고요. 이제 구체적으로 여기 나오는군요. 불확실한 일을 가정에서 말할 때 이 시제를 사용한다. 예를 들면 비가 온다면 난 학교에 가지 않겠다. 그럼 가정법 현재를 사용하는데. 근데 가정법 현재나 부사절이나 똑같은 얘기를 하는 거네. 그러니까 가정법 현재를 안 쓰고 부사절을 쓴다는 거죠. If he is honest. 자, if 절의 동사가 현재죠. 이것은 가정법 현재 혹은 조건절이에요. if 조건절. I will hire him. 그가 정직하다면 나는 그를 고용하겠다. 가능성이 있는 거예요. 그죠? 모르지만 일 수도 있고 아닐 수도 있지만 불가능한 건 아니잖아요. 그러나 가정법 과거하고 과거 완료 미래는 완전히 불가능한 거를 가정한다는 거예요. 가정법 과거 현재 사실의 반대를 가정해요. 그죠? 예를 들면 부자가 아니에요. 내가 부자라면 부자가 아닌데 부자인 거를 가정하죠. 그리고 그것에 대한 결과를 얘기하는 거예요. If I were rich. if I 다음에 were가 나올 수가 없어요. 직설법에서는. 왜? 직설법은 I 다음에 am이 나올 수 있고 I 다음에 was가 나올 수 있겠죠. 그러나 여기서 if I were 그럼 이것은 가정법에 들어간 걸 얘기해요. if I were rich 그러니까 가정법 과거죠. 그게 현재 사실에 반대예요. 내가 지금 부자 아니에요. 부자가 아니란 말이에요. 부자가 아닌데 부자인 것을 가정해서 이렇게 얘기하는 거예요. would 불가능을 가정한 거죠. 그 집을 사겠다. 그죠? 아, 돈 있으면 그 집 사는 건데. 이렇게 할 때에 가정법 과거를 쓰는 거예요. If I had money. If I had money니까 if 절의 동사가 과거죠. 과거는 이것은 가정법 과거를 얘기한단 말이에요. 그러면 if I had money면은 내가 돈을 갖고 지금 돈을 갖고 있어야 하는 거죠. 돈이 없단 말이에요. I would buy that car. 그 차를 살 텐데 돈이 없는데 있는 거를 상상해 볼 때 이런 걸 쓴다는 것이죠. 가정법 과거 완료는 과거 사실의 반대예요. 현재 사실의 반대는 뭐야? 과거, 가정법 과거, 조금 전에 한 거. 자, 그리고 과거에 어떤 일이 일어났어? 근데 그거를 반대로 생각하는 거예요. 내가 그 집을 지난해 샀더라면 샀어 안 샀어? 사지 않았어요. 지금은 행복할 텐데. If I had bought that house. had bought는 게 뭐예요? had bought는 과거 완료죠? 과거 사실의 반대예요. 집을 사지 않았어? 근데 샀더라면 I would 불가능한 걸 얘기하는 거예요. 가정을 얘기하는 거니까 have been. 여기 과거 완료는 현재 완료. have been happy. 내가 지난해 그 집을 샀더라면 행복할 텐데. 가정법 미래는 불가능한 거를 가정해 보는 거예요. If I were to be born again. 내가 다시 태어난다면 태어날 수 없잖아요. 그걸 가정하는 거예요. 그래서 would 불가능한 걸 얘기하는 거. would be a teacher. 선생이 될 텐데. 그 다음에 아주 의심이 많은 거. 강한 의심. 그럴 것 같지 않아? 그런데 혹시라도 그렇게 된다면 더하기 시험을 봤어요. 1 더하기 1은 2. 이런 게 50개의 시험을 봤어요. 그러면 이것에 시험에 떨어질 것 같아? 안 떨어질 것 같아? 안 떨어질 것 같죠. 근데 혹시라도 내가 떨어진다면 if I should fail the tests 시험에 떨어진다면 I would try again 다시 하겠다. 이런 식으로 얘기하는 게 가정법이에요. 근데 이제 특수 가정법이라는 게 있는데 이제 I wish하고 as if라고 하는 표현 뒤에
가정법이 두 개가 올 수 있어요. 가정법 과거나 가정법 과거 완료가 오는데 여기 있군요. 여기에 잠깐만요. 가정법 과거하고 I wish 때문에 제가 정리해 드릴게요. 여기 과거 완료도 올 수 있어요. 과거 완료. 이게 나오는군요. 과거하고 과거 완료. 여기랑 못 쓴 것 같아요. I wish 때문에 나올 수 있는 표현이 두 개가 있어요. 가정법 과거하고 과거 완료가 나올 수 있어요. 그러면 I wish는 소원하는 거 아니에요. 가정법 과거는 현재를 반대하는 거죠. 현재 상황의 반대를 희망하는 것이 I wish예요. I wish I had an umbrella now. 이 사람이 지금 umbrel라를 갖고 있어, 안 갖고 있어요? 안 갖고 있는데 뭘 희망해? 갖고 있는 거를. I wish I had an umbrella now. 비가 오는데 우산이 없어. 그럴 때 I wish 희망한단 말이에요. 무엇을? 현재 반대. 지금 갖고 있지 않단 말이에요. 그러니까 I had an umbrella now. 갖고 있었으면 좋을 텐데. I wish I had bought the car. 과거에 하지 않았어요? 그거를 희망하는 거예요. 그 차를 샀었으면. I wish I had bought. had bought이니까 과거 사실의 반대를 희망해 보는 거예요. 그 다음에 as if도 있어요. as if는 그 뒤에 가정법 과거나 과거 완료가 오거든요. 그래서 과거가 오면 as if는 현재는 그렇지 않은데 그런 것처럼 뭐뭐 하는 거. as if 때문에 가정법 과거 완료가 오면 과거에 그렇지 않았는데 그런 것처럼 말하는 그런 거를 나타나요. 예를 들면 he talks 얘기를 해요. as if 뭐뭐인 것처럼 he were my boss. 자, he 다음에 직설법이라면 was가 되겠죠. 근데 were가 됐다는 건 if가 나고 were가 나왔다는 것은 이 자체가 가정법 과거라는 거죠. 과거는 현재 사실의 반대예요. 즉 그가 나의 보스야 아니에요. 보스가 아니에요. 그런데 그렇게 얘기한단 말이에요. 좀 미스터김 되게 웃겨. 자기가 내 과장도 아닌데 뭐 내가 자기 밑에 사람처럼 저렇게 얘기해. 이럴 때 쓰는 거예요. He talks as if he were my boss. 여기 가정법 과거 완료가 나와요. 그러면 과거에 그게 그렇지 않았는데 그런 것처럼 얘기하는 거예요. He talked as if he had been my boss. 그는 내가 그 밑에 일하지 않을 때 내가 말이야 뭐 샘파가 같이 일할 때 내가 자기 부하가 아니는데 그것처럼 얘기한단 말이에요. 과거의 사실이 아닌데 그런 것처럼 가정에서 얘기할 때 He talked as if he had been my boss. 자, 그런데 4번하고 6번을 잘 보세요. 그 차이가 뭔가 보세요. He talks as if he were my boss. 6번에 He talks as if he is my boss. 요거를 보면은 어떤 거냐면은 이 as if 다음에는 가정법 과거나 과거 완료가 나와야 되는 거거든요. 근데 현재가 나왔어요. 요거는 as if가 우리가 지금 얘기하는 특수 가정법으로 쓴 게 아니라 그저 as if 자체가 뭐뭐인 것처럼이라는 뜻이 있어요. 그러니까 He talks as if he is my boss는 그 사람이 나의 보스일 수도 있어요. 아닐 수도 있고. 근데 여기서 He talks as if he were my boss 그러잖아요. 여기 때문에 확실히 아닌데 그렇게 얘기할 때 쓰는 거고, 이런 경우는 그 보스일 수도 있어요. 우리 보스가 새로 왔다는데 그 사람인지 아닌지 몰라. 근데 뭐 인사도 안 했는데 막 소리 지르고 사람들 왔다. 저 사람 우리 보스인가? 꼭 우리 보스처럼 얘기해? 이럴 때 쓰는 거예요. 그래서 요것도 가능하면 6번도 가능해요. 이때는 직설법으로 as if 뭐뭐인 것처럼 쓰는 거고, 4번은 he were니까 가정법으로. 가정법이 뭐라? 보스가 아닌데 보스인 것처럼 얘기하는 걸 얘기하는 거예요. 그 다음에 이제 가끔가다 이런 문장도 보실 때가 있을 거예요. if 절에서 가정법이죠. if를 생략하잖아요. 그러면 조동사가 앞으로 이렇게 나와요. 미국 사람도 특히 이런 말을 많이 씁니다. Should you have any questions on this matter? Feel free to call me at 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 이단 말이에요. 이건 뭐냐면 if you should have any questions on this matter. 네가 이런 질문에, 이것에 관한 질문에
이 문제에 관해서 질문이 있다면 이런 얘기인데, if를 생략해요. 그러면 조동사가 앞으로 도치해서 should you have any questions on this matter? Please call me 이렇게 나오는 거예요. 그래서 should you 같이 이렇게 나오면 이것이 뭐냐면은 if가 생략돼서 should가 도치됐다는 걸 이해하시면 돼요. 자, 그래서 우리가 지금 동사에 대해서는 여기서 비동사 플러스 PP 수동태에 대해서 공부했고요. 그 다음에 부사 if절을 우리가 가정법을 여기서 우리가 다뤄봤어요. if 조건절하고 같은 의미가 있는 게 있으니까. 자, 이번에는 우리가 문제를 좀 풀어보죠. 수동태를 사용하는 목적 세 가지 정도를 말해봐라. 첫째 번이 뭐였어? 첫째 번이 주어를 모를 때, 주어를 말하고 싶지 않을 때, 셋째 번은 목적을 강조할 때. 능동태 문장에서 수동태로 변하는 과정을 말해봐라. 주어, 동사, 목적어 있잖아요. 목적어를 주어로 가져와요. 그 다음에 동사를 비동사 플러스 pp로 만들고 주어를 by 주어를 이렇게 만들면 돼요. 그렇죠? 사형식의 목적어는 두 개다. 수동태에서 말해보라. 요것은 주어, 동사, 간접 목적어, 직접 목적어 이렇게 부사가 나올 텐데, 이게 목적어 두 개니까 간접 목적어가 주어로 나와서 수동태를 만드는 게 한 개이겠고요. 직접 목적어가 나와서 만드는 수동태가 한 개에서 두 개가 있을 거예요. 타동사, 물론 이게 안 되는 경우도 있어요. 근데 여기서 상식적으로 이렇게 알아두시고, 구체적인 여러분의 그런 문장들은 우리가 조금 어드밴스된 문법을 저희들 만들고 있는데 그 강의를 보시면 될 것 같아요. 자, 어떤 동사를 갖는 문장, 타동사인 문장만이 수동태로 가능하죠. 왜? 목적어가 있어야 되니까. 타동사 중에도 어떤 타동사는 수동태를 할 수 없다. 예로 두 가지를 들어봐라. have가 있었죠. have는 소유하다는 거, resemble은 뭐라? 닮다. 이런 동사는 우리가 수동태로 만들어놔도 뜻이 통하지 않아요. 사역동사나 지각동사에서 부정사가 목적보로 사용되면 어떤 현상이 일어나나? 사역동사하고 지각동사에서 지시, 명령, 허가, 요구 이렇게 하게 되면요, 목적보호에 to 부정사가 to가 없어지는 원형 부정사가 돼요. 이런 경우에 수동태가 뭐 어떻게 되나? 수동태로 바뀌면 없었던 to 부정사가 다시 환원된다라고 하는 거. 그것을 부정사의 활용 이렇게 얘기를 해봤죠. 자, 이걸 바꿔봐라. I gave my son a birthday gift on his birthday. 자, my son. 그래서 my son 가고, 그 다음에 was given a birthday gift on his birthday. 맨 앞에 있는 거 by me. I made John clean his room before 5 o'clock. 자, John을 우선 적어놔죠. John이 나갑니다. 그 다음에 was made, clean이 to 부정사죠. 그러니까 원형 부정사 to clean 다 내려와요. His room before 5 by me. 그럼 되겠죠. 자, 그 정도가 돼서 우리가 부사 이거는 전번에 나왔던 게 나왔네요. 그래서 이게 됐고요. 그게 이제 되면 끝나는 건데, 여러분이 스트리트 영어 같은 거 이런 거를 좀 공부해 주시고 이제 90문장 암기가 됐어요. 그래서 우리가 여기서 좀 한 5분 정도 이렇게 다루는 게 좀 부족할 수 있어요. 그러면 여러분이 그 다른 동영상 보시는 거 다시 한번 강조해 드리고요. 영법 숲을 지금도 한 3번 정도를 그려보세요. 그리고 우리가 말한 그 부분이 생각이 나는가 보시고 수동과 가정법에 대해서도 자세하게 질문까지 공부를 해 주시면 될 것 같습니다. 자, 그래서 이번 강의를 마치겠습니다. 수고했습니다.